कोल बहाना हो जाएगा भी हुण यही नहीं, गवाह ही नहीं आए। ਜਿਹੜੇ उस वेले मौके के गवाह सी उन्हां नूं जाना चाहिए है, वेखना चाहिए है। और उम्मीद असीं कदे भी नहीं छड्ड सकते, उम्मीद तो करते ही हैं कि उहदा इंसाफ मिलेगा। राजनीतिक पार्टियां नूं सियासी मुद्दे वजों उभार रही है, हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? नहीं गल धर्म की है तो सारिਆਂ ਨੂੰ सोचना ही चाहिए है कि गुरु ग्रंथ साहब सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਤੇ एक चैलेंज करके इश्तिहार ला के तो जदों तुसी बेअदबी करोगे गुरु ग्रंथ साहब की तो बड़ा वड्डा मुद्दा सी और ये किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो यह मुद्दा तो हैगा ही है। उस वेले दे प्रशासन नूं चाहिदा सी कि नाले उस वेले तो जिन्हों असी अपनी सरकार कहने सिखां दी सरकार सी, उस वेले तो चाहिदा सी इन्हां नूं कि गुरु ग्रंथ साहब जी दा जिहड़ा इंसाफ है, जो बेअदबी उत्थे हुई सी उहदा इंसाफ सही तरीके नाल दिता जाना चाहिए सी। उहदा मास्टर माइंड लभण दी बजाए कि जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कीती है, मास्टर माइंड लभण की बजाए रोस धरने विच बैठियां संगतां उत्ते लाठी चार्ज कर दिता गया, जो कि बड़ा गलत सी। वो तो हुण इन्हां ने घोख करनी है जी कि कौन करा रहा है, पिछे कौन हो सकता है। वो तो चाहिए इन्हां नूं एजेंसियां ही हो सकदियां ने जां कोई कुछ भी हो सकता है, मतलब असीं नहीं कह सकते भी कौन है, पर यह तो सरकार नूं लभना चाहिए सी। हाँ जी, मेरा मनना यह है जी, मैं उत्थे भी सिट विच बोल के आया बई पत्ता भी हिलदा आ उहदा सरकार नूं पता हुंदा है। जिहड़ा मुद्दा एडा वड्डा सी और साडे वर्गे बंदे जां जिहड़े भी प्रचारक सी जां कुछ मोतबर बंदे उत्थे बैठे है और सारा पंजाब बंद हो गया है, तो ये इकल्ले प्रशासन का अपना निजी फैसला नहीं हो सकता। सरकार तो उस वेले दे वड्डे लीडरां तो पुछे बिना लाठी चार्ज नहीं हो सकता। जे लाठी चार्ज होया है, जे अथरू गैस के गोले सिट्टे गए है, जे उत्थे जो भी होया उहदे विच ये नहीं हो सकता कि उस वेले दे प्रमुख लीडरां नूं इहदे बारे पता ना होवे। वड्डे ऑफिसरां नूं भी पता सी ते मेन लीडरां नूं भी पता सी, क्योंकि घटना वर्ल्ड वाइड ये फैल चुकी सी, सारे संसार पद्धर ते उहदा जिक्र हो रहा सी। कल्ला कल्ला सिख उदों रौला पा रहा सी, तो सरकार नूं किवें नहीं पता होएगा भी की बरगाड़ी विच इन्ने बंदे बैठे है, कौन कौन बंदे बैठे है, उन्हां ते लाठी चार्ज होण लग्या, ये उन्हां नूं सारा पता होएगा, अज चाहे वो मुकर जाण। नहीं सवाल तो इक्को जिहा ही है सारिਆਂ ਦੇ भी की तुसी उत्थे जो होया तुसी सानू बयान कर दिओ। जो साडियां स्टेटमेंटां ने पहलां भी उही सी ते अज भी उही ने, जो असी उस वेले होया सी वो सच सच अपना बयान कर दिता, पहलां भी करते रहे हैं, इस बारी भी करके आए हैं। हाँ जी, नहीं इदां नहीं वो खुल के हौली हौली समझना चाह रहे सी, बरीकियां कई गल्लां दियां भी SGPC का सिस्टम की है, जां जिहड़ा साडे जिहड़े आपां कुछ प्रचारक ने जिहड़े लॉजिकल गल करते हैं, कुछ प्रचारक ने जिहड़े पुरानियां परंपरावां नूं मनण वाले ने। उत्थे धरने दे विच बैठियां दे विच कौन बंदे सी जिहड़े थोड़े जे हट के गल करन वाले ने, जो कि फ्यूचर दे विच एक ग्रुप बना के SGPC ते वध सकदे सी। ये कई गल्लां इस टाइप दीयां खुल के होईयां सी। नहीं इदां दी गल उन्होंने नहीं की, इदां दी नहीं की। बस यही कहा सी कि किते ना किते वो गुस्सा क्यों सी, जो मैं भी महसूस करदा कि साडे जिहड़े साडे वर्गे बंदे है, कुछ बंदे हैगे है प्रचारक जिहड़े है जिहड़ी कि थोड़े जे लॉजिक नाल गल करदे है, जंग जनरेशन वाल वेख के भी जिहड़े उन्हां नूं असीं धर्म वाले पासे लैके आईए, तो उहदे तो साडे परंपरावादी लोग जिहड़े है सारे दुखी हैगे ही है। जिहड़ा ग्रुप उत्थे बैठा सी, इदां कह लो इन्हां दे हिसाब नाल तो बोल भड़कने हर गल मूँह ते बोलते हैं, खुल के कह देंगे है, लीडरां नूं भी कह देंगे है, तो इन्हां नूं वो भी गुस्सा सी साडे ते। बाबा जी लगदा तुहानूं हुण जिवें सिख संगत इंसाफ चाह रही है, इहदी सिट बनाई है कि हुण सिख संगत नूं इंसाफ मिलूगा, क्योंकि लंबा अरसा तो बाद ये सिट बनाई जाती है
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਕੁਛ? ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਬਲੀਵ ਹੈ। 1000 ਬੰਦਾ ਆ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਲੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਲੀਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਬਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਬਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਗੋਲੀकांड ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ, ਪੋਸਟਰ ਛਾਪ ਕੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀकांड ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। 22 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਾਏਗੀ? 619 ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਤਾਂ ਵੀ 619 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, 3 ਵਾਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਜਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਿਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਣਖ ਨਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਚੰਗੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਟਕਸਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਭਤੀਜਾ ਡੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਕਸਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਕਸਾਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਪਰ ਕਤਲ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਛਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਲੜਨਾ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ,
उस वेले दी सारी सरकार मेरे कोल आई सी, जिन्हां ने कहा सी कि भाई साहब चलो टकसाल नाल समझौता कर लो। मेरी स्टेटमेंट उदों भी ये सी ते अज भी ये है, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहना चाहिए कि साडे तो बंदा मारन वाली गलती हुई सी, वो गलती मन लैणगे तो समझौता ही समझौता। हुण जे आपां कहीए भी अगले ने गलती भी नहीं मननी, बंदा भी मारूगा तो रणजीत सिंह जाके समझौता कर लवे, फिर इन्ना तक इन्ना नीवा नहीं होया जा सकता। हाँ वो कहण भी साथों गलती हो गई, आपां कहांगे आपां भरा भरा ठीक है तुसीं गलती मन्नी। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਬਤਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਰਣਗੱਡਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਬਚਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪੰਥ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਕਸਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਾਬੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲ।